वारी मैडिकल चैकअप होया। कमिश्नर साहब खुद आए, सारे 4-4-5 टीमां लगी रही, कल्ले कल्ले रूम के जाके यात्रुओं की चैकअप होया, कोई भी शिकायत नहीं पाएगी। ताकि रस्ते च जाते हवा कारण, गर्मी कारण, कई कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने ये ना ज्वाइन करते। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਇਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की निजी दिलचस्पी लैके ये जोड़े श्रद्धालु आए ने हजूर साहब तो इन्हों का योग प्रबंध कराउण। सत श्री अकाल जी, मैं हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो निरपक्ष पोस्ट। सब तो पहला अगर पंजाब के ताज़ा आंकड़ियां की गल कर लीए कि किन्ने नवे कोरोना पॉजिटिव केस पंजाब दे विच आए ने, तां 167 नवे मामले आए ने। अधिकारिक तौर पर जिहड़े असीं कह सकते हैं अधिकारिक तौर पर 167 नवे मामले आए ने ते अधिकारिक सूचना के हिसाब नाल 545 जो पंजाब दे विच कोरोना पॉजिटिव केस ने, जबकि इस तो बाद के 560 तो पार कर चुकी है पॉजिटिव मरीजों की गिनती। ये डाटा उदों तक का हुंदा है जदों तक जारी की जाती, लेकिन इस तो बाद जिन्ने केस आए होंगे इस विच इनकलूड नहीं होंगे। सो मौजूदा स्थिति ये है कि 560 तो पार हो चुकी है गिनती कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की। काफ़ी चिंता का विषय है पंजाब के लिए, क्योंकि अगर सही इंतजाम या सही रूपरेखा सही रणनीति दे नाल अगे नहीं वधिया जाएगा तो इस तरीके नाल हौली 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 जो है पंजाब की स्थिति काफ़ी चिंता वाली जरूर बनती जा रही है। अगर असीं गल करिए कि हुण हर थां चर्चा दे विच यही है कि पंजाब दे विच अगर एकदम इन्ने ज़्यादा केस वध गए ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, तो किते ना किते देखा जा रहा है कि जो हजूर साहब तो संगत परती है पंजाब नूं, उन्हां विचों जो केस सामने आ रहे हैं कि कुछ श्रद्धालुओं के जो टेस्ट किए गए तो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसनों लैके भी एक चीज़ क्लीयर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर जब सवा महीने तक संगत श्री नंदेड़ साहिब विच रह रही सी, हजूर साहब रह रही सी, तो उत्थे जो है रैगूलर इन्हों के मैडिकल चैकअप हो रहे सी, तो उत्थे कोई भी जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं आया सी मामला, सारी संगत बिल्कुल ठीक सी। ये बकायदा जो है उत्थों दे नंदेड़ साहब के कार सेवा वाले बाबा जी बाबा बलविंदर सिंह ने एक वीडियो अपनी जारी करके भी उन्होंने गल क्लीयर की है कि इत्थे जो अधिकारियों की मौजूदगी दे विच ही सारी जो संगत है उन्होंने टेस्टिंग या मैडिकल जांच की गई है, जिस विच कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं सी। उन्होंने कोल पूरी जो है रिपोर्ट्स भी पईयां ने उन्होंने कोल कि जेकर पंजाब सरकार चाहे तो वो चीज़ां देख भी सकती है, क्योंकि अगर 26 अप्रैल ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗत ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ जो 80 ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। पर इत्थे सवाल यही आ जाता है कि जो 26 अप्रैल की असीं गल कर रहे हैं 80 वोल्वो बसां आईयां उत्थों चलियां उत्थों रवाना कीतियां गईयां, लेकिन उस तो एक दिन पहला भी 13 बसां ते 20 के करीब जो टैंपू ट्रैवलर के जरिए संगतां उत्थों रवाना होईयां सी। ते जदों वो संगतां इत्थे पहुंचियां ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ पॉजिटिव पाए गए। उस बाद एकदम प्रशासन हरकत विच आए। उसी शाम जो है ये हुक्म दिते गए कि
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ 80 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, 80 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ 4-5 ਜਣੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਏ ਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸੋ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਸਾਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਸੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई भी 3 वारी मेडिकल चेकअप होया कारपोरेशन की तरफ से, कमिश्नर साहब खुद आए, सारे 4-4, 5-5 टीमां लगी रही, कल्ले रूम के जाके यात्रुओं की चेकअप होया, कोई भी शिकायत नहीं पाएगी। बाकी रस्ते च जाते हवा कारण, गर्मी कारण, कई कारण हो सकते हैं, तो उन्होंने ये ना ज्वाइन करते हुए आप तखत सचखंड श्री हजूर साहब जी की बेइज्जती या बेअदबी बारे, गुरुद्वारा लंगर साहब की बेइज्जती बेअदबी बारे किसी भी चैनल वीर ने, चैनल वाले वीर ने या अखबार वाले ने या मोबाइल वाले ने भुल के भी ये गलती नहीं करनी। अच्छा सर, जिस तरह जगह यात्री इतों आ रहे हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, की कहना चाहोगे? ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਇਹ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋੜ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ,
हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो YouTube ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज़ विजिट करो www.nirpakhpost.com।